तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और जो कि आज का ब्लॉग है दोपहर में स्टार्ट हुआ है 4 बजे, जो कि सो मिले। चलिए, हमारा डोबो बेटा रेडी हो चुका है और क्यों रेडी हुआ है क्या नहीं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। एक काम कीजिए, मैं पहले नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा अभी कोई मेरा दीदार अच्छा नहीं है। तो पापा का सूट भी रेडी है, हमारा डोबो बेटा भी रेडी है और अभी हम रेडी होने जा रहे हैं। और क्यों रेडी हो रहे, क्या है क्या नहीं, आपको नहा धोने के बाद दिखाएंगे। तो बस थोड़ी देर रुक जाइए। तो हेलो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और हमने पहना है टी शर्ट और बैगी पैंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ब्लॉग इतना स्पेशल क्यों है। तो हाँ, आओ बढ़िया। तो आज है हमारे भोले बहन की रिंग सेरेमनी, जो कि 10 दिनों से तैयारी शुरू है। तो मैंने आगे थोड़े से मैंने पार्ट बनाए हैं, जो कि वो सब तैयारी कर रहे थे, डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो सब मैंने बनाया हुआ शॉर्ट्स। तो या तो मैं इस ब्लॉग में या तो मैं लास्ट में मैं डाल दूंगा वो वीडियोस, आप देख सकते हो। और आज हमारी भोले बहन की रिंग सेरेमनी है, तो सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो अभी कितने बजे हैं, बस 5 मिनट में, अभी 5 मिनट बाकी है। तो अभी हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाजू में स्वागत होटल है, तो वहाँ पर ही रखा हुआ है। तो अभी हम जाएंगे, अच्छे से वीडियो लेंगे, अच्छा सा ब्लॉग लेंगे। और हमारा डोबो ना मन खवड़ा है ना, एक ले खाए सारा नहीं आते जाना। बहुत अच्छा है, इतनी गर्मी है भाई साहब। और हमारा डोबो बेटा तैयार हो चुका है, हम भी तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे भोले बहन की रिंग सेरेमनी में, आपको फर्स्ट से एंड तक दिखाएंगे। वीडियो बहुत लंबा होगा, तो मैं पार्ट में डिवाइड करूँगा वीडियोस को, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो वो बोरिंग हो जाता है। या तो मैं 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट का मैं डालता रहूँगा फिर। तो चलिए चलते हैं, सीधा मिलते हैं आपको सीधा होटल में। भोले बहन के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि भोले बहन कैसे तैयार हुई है। तो चलिए चलते हैं। हम आ चुके हैं नीचे और हमारी धन्नों को लेके चलते हैं। मम्मी और पापा और सब लोग आ रहे हैं और फिर हम सीधा निकलेंगे। धन्नों को रेडी कर दिया है और चलते हैं सीधा सेरेमनी, रिंग सेरेमनी हॉल में। तो मिलते हैं आपको सीधा हॉल पे जाके। तो बस अभी हम आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर चल रही है फोटोशूट। तो अभी हम भाई रेसिडेंस से, यहाँ से बहुत अच्छी लगती है। ये घास नहीं, ये नकली घास है, ये उगाया गया। अच्छा, इधर इधर इधर। चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हो अभी वीडियो शूट चल रहा है, जो कि शूट और फोटोग्राफी मेरे मामा हैं। ये भी मेरे मामा हैं, आपको इनकी शादी का ब्लॉग देखा होगा। और रही मामा, और साथ में है सोहम। और आ चुके हैं हमारे प्यारे भाई जय, जो कि बहुत मामा की शादी में बहुत सारी पानी पूरी मुझे ये वही है, गौर से देखो इस पानी, जो कि मामी के घर पे बहुत पानी पूरी खाई है इसने। शर्मा नहीं शर्मा।
अंकलेश्वर से, वो हमारे नैतिक कुमार के पिता है। तो एक बार उन हमारे जो ये परिवार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज। सभी को निवेदन અને જે બહેનો પોતપોતાની સીટ ના લઈને સાસુના સમ, જે બહેનો પોતપોતાની જગ્યાએ ના બેસે ના સાસુના સમ, બસ એમ સમજી લેજો વાતને હવે. એમાં આટલા બધા ખુશ લાગો છો. 2 વર્ષ પછી મળજો. ઓકે, ખૂબ જ રસ. હવે આ બાજુ થોડું ધ્યાન આપો પ્લીઝ. એકવાર તાળી પાડો, એકવાર જોરદાર તાળી પાડો. કંજૂસી ના રાખતા હો, તમને કહું. હા, આ તાળી છે ને મારા કલાકારનો ખોરાક છે. હા, ને હવે 2-3 સવાલ કરવા છે એમને નૈતિક કુમારને આપણે. હવે લગ્ન પછી ભાભીજી મજામાં છો ને? ઓકે, બતાવી પડો એમના માટે જોરદાર. થોડું ધ્યાન આપજો. હા, હવે સાચું કીધું, ઘરની અંદર તમારું ચાલશે કે ભાભીનું? અભ્યાસ મારો સોલ્યુશન કરી આપું છું, ટેન્શન ના લો. 100% 100% તમારું ચાલશે. તમને લાગે છે કઈ વાત? હવે આપણે થોડું ભાભીને પૂછી લઈએ. કૃષ્ણ ભાભી, તમને એવું લાગે ઘરની અંદર તમારું ચાલશે કે અમનું? બહુ નસીબદાર છો. થોડું સોલ્યુશન કરી આપો, થોડું ધ્યાન આપજો. આ બાજુ બહુ જ મજા આવશે. હવે એમની હોબી શું છે? ઓકે, બીજું નેક્સ્ટ. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે મારે એમને ગીત ગવડાવો કે ડાયલોગ બોલાવડાવો? શું એમને સોંગ 2 લીટી ગવડાવો કે પછી ડાયલોગ બોલાવડાવો? ભાભીને જ બોલવા દેજો પ્લીઝ. સોંગ બરાબર. સાડી પડો, મજા આવતી હતું. હા, બેસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ ઓડિયન્સ છે એટલે થોડું સાથ સાથે આપજો, બહુ જ મજા આવશે. હા, બરાબર. જેવું આપણે ગીત ગાવાનું છે 2 લીટી. નૈતિક કુમાર કે ગીત જ નથી આવડતું. ઉભારું ફરીથી ડાયલોગ બોલો બરો. ઓકે, એમનો ફેવરેટ, આપણે જે કૃષ્ણ બાપુનો ફેવરેટ ડાયલોગ છે. જોરદાર તાળી પાડો. ડાયલોગ બોલી રહ્યા છે, પછી મારે બોલાવવું છે ડાયલોગ. હા, લો. નથી હોવા મને તો બહુ ગમે. બહુ આ ડાયલોગ કરો ભાઈ. શ્યોર 100%. ઓકે, સ્પેલિંગ નથી આવતી. તો લગ્ન પછી ખબર પડે ભાઈ. શું કેવું? મજા નહીં? ઉભા રહો, એનું સોલ્યુશન છે મારી પાસે. બાબા અહીંયા ઉભા રહો 2 મિનિટ. અહીંયા તમે આ બાજુ શક્તિ કપૂરને કેટલા ઓળખો છો? વિલન બોલિવૂડના શક્તિ કપૂર સાહેબ કેટલા ઓળખો છો? એમનો ડાયલોગ છે બહુ શક્તિ કપૂરનો. હાલે જુઓ, તમે ઓફિસથી આવો 2 મિનિટ. 2 મિનિટ. હવે ધ્યાન આપજો આ બાજુ. આપણા ડેટિંગ બેલ વાગશે, ટિંગ ટોંગ. કૃષ્ણાજી દરવાજો ખોલશે, તમારે આખું દોડવાનું. આવો. ઓકે, રેડી? ઓકે, સ્ટાર્ટ. માઇક. ટિંગ ટોંગ. આવો. મજા આવી? વન્સ મોર. થોડું કોન્ફિડન્સલી. આવો. આવો. તાળી પાડો એકવાર જોરદાર. હવે
આ બંને બેસ્ટ કપલ છે આપણે, એટલે એમની આશીર્વાદ આપવા માટે મારે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને બોલાવવા પડશે. એગ્રી છો બધા? તો બોલતું જ નથી બોલો છો. મોદી સાહેબને દિલ્હીથી બોલાવું છું. એગ્રી છો બધા? હા તો બોલજો ને. બરાબર. મોદી સાહેબ આવે છે આપણે કૃષ્ણાજીની નૈતિક કુમાર માટે આશીર્વાદ આપવા માટે દિલ્હીથી લાંબાગુર રાધેરા સુધી. ઓકે, અવાજ પસંદ આવે તાળીથી બતાવો. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ઇન્વાઇટ કરું છું દિલ્હીથી અમને આશીર્વાદ આપવા માટે. તો કેવી રીતે છે જો મોદી સાહેબ સાંભળ્યું. मेरे प्यारे देशवासियों, भाई और बहनों, આજે મને નૈતિક કુમારે આજે દિલ્હીથી મને રાધેતા જે લોકો કર્યો છે આપ સૌનો આભાર. નૈતિક કુમાર, તમારા આવનારા જીવનની અંદર માં ઉમિયા સુજલામ સફળામ કરે તેવી હું પ્રાર્થના કરું છું. અને ભાઈઓ બહેનો, નૈતિક કુમાર જે લોકો તાળી નથી બોલતા ને આમને હું એક ડૂબકી ખવડાવું. અને ભાઈઓ અને બહેનો, હવે જેમના લગ્ન નથી થતા એમના લગ્ન થાય માટે હું વાઢાઓની લોન આપીશ. અને લોન ભરપાઈ કરવા નહીં આવે ભાઈઓ અને બહેનો તો 12 કરોડ ઉપાડી દેવામાં આવશે. અને ભાઈઓ અને બહેનો, હું વડાપ્રધાન બની ગયો છું તો આ સૌને હું એક વડાપાવ જરૂર ખવડાવું. ચલો ભાઈઓ અને બહેનો, ભારત માતા કી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જ્યારે ટાઈમ મળશે આપણે મિમિક્રી કરતા રહીશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમને આવનારા જીવનની લગ્નની તમારું ઘરની અંદર ચાલે 100% 100% એવી શુભકામના આપું છું. એકવાર જોરદાર બેસ્ટ કપલ માટે તાળી થઈ જાય. પછી જ્યારે આપણો ટાઈમ મળશે ત્યારે આપણે મિમિક્રી કરતા રહીશું. અને ફરી એકવાર મિત્રો ભગત પરિવારની આપ સૌનું મહેમાનો હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ધન્યવાદ. यहाँ पर ये हमारा बेस्ट कपल है. एक बार उनके लिए मैं तालियां मांगूंगा आप सभी को निवेदन है प्लीज, क्योंकि ये आज की खुशी ये यादगार रहेगी हम सबके लिए. और आपने जो कीमती समय दिया है उनके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ. બરાબર. અને તમામ મહેમાનો તરફથી અમારા જીતુભાઈ તરફથી અમને એમના જન્મદિવસની શુભકામનાઓ. આપણા જીવનની અંદર પ્રગતિ કરતા રહો અને સાથે તમારું જ ઘરમાં ચાલે એવું કરતા રહે એટલું આ છે. પણ અમારા બેન નહીં ચાલે એ અમને ખબર જ છે. હા, ખરેખર પણ હવે મિત્રો જો આ બર્થડે બધા વિશ કરીએ કેમ કે આપણે યાદગાર રહે માટે. અને આ જેટલા દાગીના છે ને એકાદા દાગીના મને મોકલો ને આ બાજુ. આ જેટલા દાગીના પડે અહીંયા મિત્ર આ બાજુ ઉપર આવી જાય જલ્દી. શું નામ તારું? ઉપર આવી જા ફટાફટ. ઓકે જો હા બરાબર. આ બાજુ ધ્યાન આપો. એકવાર તાળી પાડો અમના માટે. હા એમ. શું નામ બેટા તારું? એરિક. શું નામ? એરિક. એરિક. બરાબર. હવે હું શું કહું, ઘરની અંદર તને ડર કોનાથી લાગે વધારે? કોનાથી ડરે? પપ્પાથી કે મમ્મીથી? પપ્પા. પપ્પાથી. અને પપ્પા કોનાથી ડરે? મમ્મીથી. હા ભાઈ ક્યાં મમ્મી ક્યાં? શું નામ? મમ્મીનું નામ શું? દક્ષા. દક્ષાબેન. દક્ષાબેન ક્યાં છો? ઉપર આવો પ્લીઝ. ઉપર આવો ભાઈ. તાળી પાડજો જોરદાર. ફોટોગ્રાફી આ બાજુ કરો પ્લીઝ. રઘુ ડિસ્ટર્બ ના થાય બાપા. બસ હા હવે પણ ફોટો લેતા આવી રહેજો. હવે મને કોઈ ખબર જ નથી. ખરેખર સિરિયસલી કહું છું, મને ખબર જ નથી નીરવભાઈ કે તમારો બાબો છે. આ બેઠા નીરવભાઈ.
બરાબર એટલે કઈ બાજુ નહીં નીરવભાઈ થોડી વાર ઉપર આવી જાવ યાર મજાક તો કરવી જ પડે મિત્રો સાથે મજાક કરવી જ પડશે મને ખબર જ નથી ખરેખર કઈ વાંધો નહીં ભાભી ખાલી ડાયલોગ બોલશે હવે નીરવભાઈ નહીં બોલાવો યાર બરાબર નીરવભાઈ પણ બહુ શરમાળું છે હા નીરવભાઈ અમારે બહુ શરમાળું છે એટલે ભાભી ખાલી તમારે સ્નેહ ડાયલોગ બોલવાનો છે અમારે નીરવભાઈ કબડ્ડી રમવા માટે જવું છે એમને બરાબર સાંભળજો એમને કબડ્ડી રમવા જવું ત્યારે અમારા દક્ષાભાભી એવું કહે છે સ્નેહ તલાવની અંદર બરાબર નીરવભાઈ એમ કહે છે મને કબડ્ડી રમવા જવા તો નથી ત્યારે ભાભી આટલું જ કહેવા તમારે આટલું ડાયલોગ બોલો છે ના નાથ ના આજે હું તમને કબડ્ડી રમવા નહીં જવા દઉં ના તમારો ડાયલોગ નથી બોલવાનો તમે ભાભીને જ બોલવાનું તમારે આટલું જ કહું જો દક્ષા ભાભી તમે સાથ આપજો હા તમારે આટલું જ કહું આજે હું તમને કબડ્ડી રમવા નહીં જતો મારા નાથ તારી બરોબર શું જોઈ રહ્યા છો મોજ આનંદ મોબાઈલ જોઈને ઇન્સ્ટાગ્રામે આનંદ લો છો ને એવા રિયલ બોલો લાઈવ બરોબર મમ્મી તમારે આટલો ડાયલોગ બોલવાનો છે ખાલી અમારે નીરવભાઈ કહે છે બધી કબડ્ડી રમવા જ છે હવે બોલાવી ખાલી તમારે બોલવાનું નથી હું બોલી નાખું તમે ટેન્શન ના લો યાર બરાબર તમારે એમ આજે હું તમને કબડ્ડી રમવા નહીં જવા દો ના આજે હું તમને કબડ્ડી રમવા નહીં જવા દઉં મારા ના જો અમારે નીરવભાઈ છે ને બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા છે તમને હેરાન કરવા નથી બરાબર કઈ વાંધો નહીં નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રસંગ આવો તો ઘરે રાહ જોઉં છું અને આવા પરિવાર તો આવતો જ રહું છું ખરેખર હા હવે એકદમ બોટલ નીચે પડે છે રડવાનો અવાજ તમારા કાન સુધી ફરવો થાય બરાબર ને હેરી હવે રડતું કેવું લાગી જજો ભાઈ જોજો કેવી રીતે એકદમ અચાનક આટલું બધું રડ પણ બોટલ લઈને ઊભું ના થયું તાળી પડ્યો પા ફરી જો વન્સ મોર બોટલ નીચે પડી ગઈ ના થેન્ક યુ રેડી ઓકે ચલો હમણાં મારી પત્ની મેં ફોન કર્યો મારી પત્ની મેં ફોન કર્યો સામે રિંગ જાય છે જોજો કેવી રીતના જયદીપભાઈ મારી પત્ની રિસીવ કર્યો સામેથી જોજો હેલો હા હું 4-5 મિત્રો આવે છે જીતુભાઈ આવે છે નીરોભાઈ આવે છે જયદીપભાઈ આવે છે જમવાનું બને છે ફોન ઉપર શું કહે ખબર છે ये सुविधा आपकी मोबाइल में उपलब्ध नहीं है મગજ કેવું જાય બોલો ખરેખર ખૂબ ખૂબ આભાર આપણો સાંભળી અને હવે આપણા જયદીપભાઈનો જન્મદિવસ એટલે આપણે કંઈક સેલિબ્રેટ કરીશું એટલે જોરદાર તાળીથી વધાવીએ એકવાર અને એમના જન્મદિવસની શુભ કામનાઓ બરાબર ઓકે ધન્યવાદ બસ તમારા આવનારા જીવનની અંદર મા અંબિયા સુજલામ સુફલામ કરે એવી પ્રાર્થના ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ આભાર तो गया जी